القبلہ میاں صاحب تشریف فرما ہے، جاوید احمد رانا صاحب تشریف فرما ہے، اور اس وقت مینڈر کا علمی ادبی دل و دماغ یہاں پر موجود ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کے سامنے آپ اپنا ادارے کا تعارف پیش کریں، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ جگر کا خون دے دے کر، جو عزم لے کر کے حاجی صاحب نکلے ہیں، جگر کا خون دے دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ جنہوں نے سبحان اللہ کہا ہے، آج کی رات مدینے والے مصطفیٰ کی زیارت کروا دیں۔ جگر کا خون دے دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے اس گلشن کو سجانے کی قسم۔ ان محفلوں میں چار چاند لگاتے رہے تو پھر انشاءاللہ ہم بھی بجھتے ہوئے چراغ فروزہ کریں گے، ہم بجھتے ہوئے چراغ فروزہ کریں گے ہم، آپ آتے رہو گے تو جشن چراغاں کریں گے ہم۔ تو بہرحال آج کی اس محفل جو آپ کے سامنے یہ سجی ہے، اس ادارے کا نام دارالعلوم غوثیہ نظامیہ و کلیۃ البنات الغوثیہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ یہ ادارہ 1 جنوری 1996 عیسوی میں ڈرانے میں ہم نے کھولا تھا، اور پھر میں کیا اپنے پیر و مرشد جناب قبلہ میاں صاحب کے پاس میں نے کہا حضرت ایک ادارہ کھول رہے ہیں، اس کا نام بتائیں۔ حضرت نے فرمایا غوثیہ نظامیہ نام رکھو۔ تو اس ادارے کا نام حضرت نے دارالعلوم غوثیہ نظامیہ رکھا ہوا ہے، یہ حضرت ہی کا رکھا ہوا نام ہے۔ 7 سال یہ ادارہ ہمارے گھرانے میں چلا، کافی پریشانیوں کے باوجود، وہاں نہ پانی تھا، نہ سڑک تھی، تنگیاں تھی، ہمیں یہاں محنت میں تھوڑی جگہ ملی، اس جگہ میں 2002 میں ہم یہاں آئے، تو 2002 سے لے کر ہم جو ہے وہ لگ بھگ آج تک وہاں ہی ہم ادارہ چلاتے رہے، جس میں 70-80 ایک بچی ہمارے پاس وہاں رہتی تھی، جگہ وہ ذاتی تھی۔ میرا یہ خیال تھا کہ ہم ایسا کریں کہ اس جگہ کو وقف کر کے تو ہم ادارہ، کیونکہ ہمارے زندگی کا اگر مشن بنا لیا ہے تو چلتا رہے۔ بہرحال اچانک 2007 میں ہماری اس جگہ کا جو معاملہ بنا، وہ ہمارے جناب کیبنٹ منسٹر صاحب نے آپ کے سامنے اس کا تھوڑا حوالہ پیش بھی کیا ہے۔ آپ لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے، ہمارے منسٹر صاحب کی قربانیوں کی وجہ سے، مینڈل کے ہر لیڈر نے یہاں حصہ لیا، ہر چھوٹے بڑے نے حصہ لیا، اور پھر جب یہ جگہ بنی تو جگہ یہاں پر جب اس مدرسے کے نام الاٹ ہوئی، یہ جگہ میرے نام الاٹ میں، یہ دارالعلوم غوثیہ نظامیہ کے نام الاٹ ہے۔ یہ جگہ ہوتے ہیں کچھ ادارے جو اپنے نام ہوتے ہیں، وہ بعد میں اپنا ہی خاندان چلائے بند ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، دوسرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ادارہ حضرت نے جو نام رکھا تھا اسی نام پر چل رہا ہے، ریکارڈ بھی اس کا اسی نام پر ہے۔ تو بہرحال یہ بنانے کے بعد اب جب ہم اس ادارے کو تعمیر دوبارہ اس جگہ کی کرنے کے لیے لگ بھگ 2017 کے آس پاس کی بات ہے، میں بابا صاحب کے پاس گیا تو بابا صاحب نے بھی حضرت کو حکم کیا، ہم نے بھی عرض کی، تو حضرت کے ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ ہمارے پاس اس ادارے کے پاس نہ کوئی جامع مسجد ہے، نہ کوئی زیارت ہے، نہ کوئی کمیٹی ہے، نہ کوئی سفیر ہے، بس چند لوگ جڑتے بڑی سارے تیر برداشت کیے، بڑا کچھ برداشت کیا۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے، وہ ڈر بن رہا ہے، اس کا ایسا ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا 100 سال تک یہ پلنگ بھی نہیں نکال پائیں گے۔ اللہ کا فضل ہوا، میں نے نقشہ بابا صاحب کے سامنے جب جا کے رکھا تھا، بابا صاحب نے حکم دیا تھا، ارے یہ نقشہ مارا کرتا تیرے کوئی اسی طرح آتے ہی ارے کرنا ہی تو دعا ہوتی ہے، یہ میں جاؤ یہ بڑھ جا رہا۔ مجھے وہ یقین تھا، میں نے باتیں بہت برداشت کی، مگر میں خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے سہتے آج اللہ کا کرم ہے کہ یہ 3.5-4 کروڑ کا پروجیکٹ بغیر کسی سفیر کے، کوئی اگر کمیٹی کا آیا بھی ساتھ دیا تو انشاءاللہ، اگر میں نے ساتھ پر پوچھا تو وہ بھی چہرے نہیں آئے، ہر آدمی اپنے مصروف تھا، مگر کوئی ہوتی ہے جامع مسجد یا زیارت کو اس کے ساتھ، لیکن اللہ کا فضل ہوا، میرے پیر کی نگاہ کرم ہوئی،
हाथों की रखे हुए पत्थर की अल्लाह ने लाज रखी और आज आपकी आंखों के सामने इस इदारे में लगभग 200 बच्ची देने तालीम और तरबियत है। हजरत का हुक्म था कि आप अगर ये इदारा चलाओगे तो दीनी साथ के साथ दुनियावी तालीम का भी जो है वो शोबा रखो। हमने ये आज़म किया हुआ है कि इंशाअल्लाह दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी, टेलरिंग का काम, सिलाई कढ़ाई, टेलरिंग, कंप्यूटर, हर चीज जो भी औरतों के उलूम और फनून सारे रखने की कोशिश करेंगे। अभी ये दूसरी मंजिल बनी है इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई ये जो हमने इसकी बुनियाद रखी है, लगभग 400 क्विंटल सरिया जमीन में लगा हुआ है इसके नीचे, जो आपकी नजरों में नहीं है। ये सब टाटा का सरिया 25 mm का सरिया नीचे लगा है तो लगभग 40 जो है वो 400 क्विंटल सरिया जमीन में लगा है। अल्लाह के फजल से ये आने वाले वक्त में हम रहे या ना रहे और इस इदारे को 35 मंजिलों तक लेके जाना चाहे। मैंने पूछ राजौरी की हर बिल्डिंग देखी है इस तरह का बेस। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि किसी ने शायद बुलाया हो और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में वो 2-3 मंजिलें वाली बन गई तो हमारे शायद सुबह जम्मू का ये मिसाली इदारा हो जाएगा। अल्लाह अगर करम फरमाए, हजरत की दुआएं हमारे साथ रही, हजरत का तावन रहा, हजरत की थोड़ी सी निगाह हो गई, थोड़ी सी तवज्जो अगर इधर और मुड़ गई तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इसको 8-10 मंजिल इदारा देखेंगे। इसमें हमने लिफ्ट का ऑप्शन भी रखा है तो साथ में रैंप भी है जो हॉस्पिटल में होता है पैदल चलने के लिए, 2-3 जगह से पौड़ियां भी हैं और इंशाअल्लाह इसको जितना को ऊपर ले जाना चाहे ले जा सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं। मैं मुबारकबाद उन लोगों को दूंगा कि जिन लोगों ने जब हम शुरू में कुलंथ में फंसे थे तो जिन लोगों ने वहां तावन किया, कोई पता नहीं ये लगाएंगे या नहीं, पता नहीं खुद खा जाएंगे, मगर मैं मुबारक पेश करता हूँ। मैं उन लोगों को दाद देता हूँ कि बगैर सोचे समझे उन्होंने हमारा साथ दिया और मैं यहाँ मैंबर से बाहर कभी किसी इलाके में हम नहीं गए, न किसी को कहा न किसी को पूछा, सिर्फ मैंबर ने और वो भी चंद लोगों ने ये इदारा आज आपके सामने बना के दिया है। इंशाअल्लाह आज मुझे ये उम्मीद है कि जितना टाइम इस 2 मंजिल में लगा है, आज आप लोगों के होने की वजह से आज हमारे पीर खाने के चश्मो चिराग और हमारे ये कैबिनेट मिनिस्टर साहब और ये सारे बड़े बड़े बुजुर्ग, ये सादात यहाँ पर अगर दिल से दुआएं देके जाएंगे तो आइंदा जो मंजिलें बनेगी बहुत जल्दी बन जाएंगी इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। बाकी इसमें कठिनाइयाँ बहुत, मुश्किलें बहुत है। मैं हजरत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अब इसके बाद आपके और हमारे दरमियान और कोई नहीं है, आप बैठेंगे, आपके लिए लंगर का इंतजाम भी है इंशाअल्लाह और आप आराम से खाना खा के, बस मेरी ये गुजारिश है जब हजरत के पास आए ज्यादा अगर आप शोर शराबा न करें, ज्यादा अगर ऊपर भीड़ न करें, अगर थोड़ा सा आप जो है वो कम करते हैं तो फिर सारे महरूम रह जाएंगे, उसका फायदा कोई नहीं। आप अगर बादल तरीके से बड़े अच्छे अंदाज से आस्ता आस्ता अगर मुलाकात करें, सारे कर सकते हैं। हजरत के हम बड़े शुक्रगुजार हैं। हजरत ने कश्मीर जाना है लेकिन आज मेंढर वालों को यह आजाद बख्शा है। अब मैं चंद अशआर हजरत की पेश में खिदमत में पेश करता हूँ। हवाएं रश्क करती है मेरे मेहमान आए हैं, हवाएं रश्क करती है मेरे मेहमान आए हैं, हवाएं मुस्कुराती है मेरे मेहमान आए हैं। हमारे गुलिस्तान में क्या सजी है ये बज़्म कुरआनी, हो गया गुलशन मेरे मेहमान आए हैं। मिलाकर इनके कदमों में, मिलाकर इनके कदमों में पुछा दूं चांददारों को, बहारों फूल बरसाओ मेरे मेहमान आए हैं। तो बरहाल इदारा दारुल गौसिया में है ये सब कोशिशें जारी कि हो जाए ज़माने में जवां तालीमी बेदारी, लुटाया मुबारकबाद देने को ये चमन से फूल आए हैं, हवाएं मुस्कुराती हैं मेरे मेहमान आए हैं। हज़रत अब आपके सामने दिला दाखिल हजरत तशरीफ फरमाएंगे। हम हजरत का
जो है इस्तकबाल भी करते हैं। हजरत के लिए दुआ करते हैं कि इतना देर अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। अब मैं नारा दूंगा, नारा मारेंगे दिल खोल के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने सहाबा, दिल नशीन दर्दे तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, आपकी बातों में है तन्हा दर्द दिल की दास्तां। न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखते हैं ये, संग दिल को मोम करने की जो है वो हुनर रखते हैं। अब मुंतजिर चश्म भी है, कल्ब भी है, जान भी है, आपके आने की हसरत भी है।